Hello. So we can start. Hello. Good evening to all. Welcome to our Wednesday weekly webinar. Today is 6th May 2026. So again this Wednesday at 8:30 p.m. We are all meeting on this Google Meet live platform to understand our journey of natural farming. The title given to this series of webinar is called Natural Farming the Way Ahead, and we keep discovering various steps and practices so that we can make our natural farming made simple. That is the tagline. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರತಿ ವಾರದಂತೆ ಈ ಬುಧವಾರದ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸರಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ 6 ಮೇ 2026 ಬುಧವಾರ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಈ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಾರದ ಈ ಬುಧವಾರದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ we will just take one small topic and discuss for about 20 minutes to half an hour as a learning module. Then we can go into our open sharing sessions and understand the present challenges in front of us. So today I have taken this topic called relationship between the manure and the microbes. When it comes to soil management, soil health management, we will be discussing couple of dimensions, a couple of subjects, and two such important subjects which we will be focusing in our soil management is soil health management is the manure and the microbes. So today we will understand more about what is this manure, what is this microbes, and how they interconnect each other, how the combination of these two is measured and defined in a healthy soil, and how at what level these manures and microbes will help in performing better plant health and the quality of the harvest. So all the things we are going to discuss today in this topic called manure and microbes, the relationship between the two. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಒಳಸುರಿಗಳಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಾವಯವ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸಾವಯವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಒಳಸುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ in the early part of our webinars, the couple of steps we follow to manage our natural farming practices, we group them under the group called 5 M's. Which are those 5 M's which we already discussed in detail in the early part of the webinars? The 5 M's are manure, mulching, moisture, minerals and microbes. So these 5 M's we know, and we as a package of practice we will be focusing on these 5 M's, try to understand, try to interlink and try to create some actionables which will help in restoring the soil health and the plant's health by the combination of these five aspects in the management, in the soil management. So let's try to understand these 5 M's. We understood these 5 M's definitions, and today we are going to understand the difference, the relationship between the manure and the microbes. So this manure and microbes, how they interconnect and how it influences the health of the soil and health of the plants and quality of the harvest. Those things we are going to quickly understand in the next couple of slides. ಮಿತ್ರರೇ,
ನಾವು ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಎಮ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಕಡೆನೇ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ 5 ಎಮ್ಗಳ ವಿವರಣೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ 5 ಎಮ್ಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, 1 ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮೆನ್ಯೂರ್, 2 ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ, 3ನೇದು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, 4ನೇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಈ 5 ಸಹ ನಾವು ಮೆನ್ಯೂರ್, ಮಲ್ಚಿಂಗ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಈ 5 ಸಹ ನಾವು 5 M's ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಳಸುರಿಗಳು, ಸಾವಯವ ಒಳಸುರಿಗಳು, ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮಸ್ಸು ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿಯೂ, MS ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ MS ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು in the management of healthy soil and the better crop. So that we will going to discuss now. ಈ 2 ಮೆನ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Friends, we define this word, what humus, what is humus, what is soil organic carbon already. What is soil organic carbon or humus is the amount of carbon repository available in the topsoil. The process of natural farming management will enable continuous deposition of carbon or organic carbon on the topsoil. This amount of carbon available on the topsoil, the carbon repository on the topsoil, is also called as soil organic carbon. And what this will do, this soil organic carbon will be then, which is deposited into the topsoil, is then converted as available plant nutrient with the help of beneficiary microbes. So once we start depositing the soil organic carbon or the active carbon in our soil, the beneficiary microbes will work on them and releases the required available plant nutrition to our plants. So there is a definition of soil organic carbon as a deposition and the beneficiary microbes which derives the plant nutrition from the carbon deposited. So this is the definition of these two. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುದುಗಿಸಬಹುದಾದಂತಹ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಗಾಲಾಂಶ. ಈ ಇಂಗಾಲಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಾಗಿಯೂ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮಸ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಏನು ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಜೀರ್ಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಆರ್ ದಿ SOC level in our topsoil is around 1.0. One small example, we will take a couple of scenarios and try to understand difference between the manure and the microbes. So the next definition is soil organic carbon and its level in the topsoil. So one of the assumption is we are going to have the soil organic carbon as 1.0. So there is in our as per the soil health card measurement, the available soil organic carbon in our soil is 1.0 as an example. That means 1 hectare of land with a total topsoil amount to 2 metric ton. Let's assume 1 hectare is 2.5 acres of land. In the 9 inches of topsoil measures approximately 2 metric ton of soil. This is soil weight mass. So when we say that we have 1.0% of organic carbon, means that is 1% means to 1% of 2 metric ton, that is approximately 200 kg. So that means we will going to understand that when our soil organic carbon is 1.0 on a 1 hectare land on the top soil of 9 inches, a total about 200 kgs of organic carbon is being deposited.
is made available. So this is a measure of organic carbon deposition in the soil. So that means 1% of SOC, 1.0 SOC level means 200 kg of active carbon deposited in the topsoil. Let us remember this number 200 kg. ಮಿತ್ರರೇ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ 1.0 ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂದರೆ 2.5 ಎಕರೆ ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 9 ಇಂಚಿನ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ 2000 kg ಜಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ 2 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 1.0 ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, 1% ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 200 kg ಅಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂದರೆ 2.5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 kg ಅಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಡೇ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ? 200 kg ಅಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? This repository of carbon of 200 kg is then subjected to microbial action. So these beneficiary microbes will work on this soil organic carbon or the active carbon and convert that into available plant nutrients and feed this plant nutrient to the root zone or to the roots of the plants as per the requirement of our plants growth. So what these beneficiary microbes will digest this soil organic carbon available, the 200 kg available, and convert into what is called plant nutrient. So carbon is being converted into nutrient or a nutrition. So who does this conversion of carbon into plant nutrition? The action of microbial beneficiary microbes. ಸೊ ಮಿತ್ರರೇ ನೋಡಿ, 200 kg ಅಷ್ಟು ಏನು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇಂಗಾಲ 200 kg ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಗಾಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್, ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. So this we call it as carbon and nutrition ratio, CN ratio. Here the N should not be confused with nitrogen. It should be read as nutrition. Nitrogen is one part of the nutrition. We will say NPK, etc., etc. There are about 16 nutrients or 18 nutrients, 108 nutrients people say. So this N stands for nutrition. So that means we are looking at the availability of carbon and conversion of that carbon into plant nutrition. So once this microbe starts performing, the activity of the microbes, the resultant of the microbial activity is measured in terms of how much of plant nutrition is being extracted from the available carbon in the topsoil, and that is measured in the ratio called C/N ratio, carbon nutrition ratio, which is, let us say, 10.1 in this example. ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ CN ರೇಷ್ಯೋ, ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ CN ರೇಷ್ಯೋನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರೇಷ್ಯೋ, ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕದ ಅನುಪಾತ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾರಜನಕ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು. ಯಾರಿಂದ? ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಅನುಪಾತ, ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ 10.1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ
ನಮಗೆ 10 ಭಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು 1 ಭಾಗದ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10:1 10:1 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 10.1. ಸೊ this is the available nutrition from the topsoil in a particular crop season or a given day to our crops. So with a ratio of 10:1, the available carbon is 200 kg. The microbial action is measured as 10:1. That means the 200 kg is been further converted into available plant nutrition with a 10:1 means 10%. So 10% of 200 kg is approximately 20 kg. So the actual plant nutrition which is extracted by the action of microbes and fed to the root of the plants from an available 200 kg of carbon is 20 kg. The plant nutrition is 20 kg derived from a 200 kg of active carbon. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ 200 kg ಯಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ 10:1 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಒಂದು 20 kg ಯಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 200 kg ಇದ್ದಂಥ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಸುಮಾರು 20 kg ಯಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರಿಂದ? ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಆ 20 kg ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಏನು ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಆ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ನಾವು 10:1 ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅನುಪಾತ C:N ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು microbial density and performance in the topsoil with the SOC level of 1.0. That means when our organic carbon level is 1.0 and there is a sufficient microbial activity, density and diversity and the performance of the microbes, then we will achieve what is the ratio of 10:1. So the ratio of 10:1 of carbon to nutrition ratio depends on the microbial activity in the topsoil. So it's available carbon and the microbial activity. So this is the relationship between the carbon, that is the manure, and the nutrition which is released by the microbes. So the manure to microbe relationship now is taken it into another level called CN ratio or a carbon to nutrition ratio. So we are assuming here our CN level is SOC level is 1.0 and the CN ratio is 10:1. Thereby 200 kg of biomass or a humus converted into 20 kg of plant nutrient with all the nutrients available for our plants. This is the summary of this learning. I hope so this is clear to us. ಮಿತ್ರರೇ, 200 kg ಯಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ 10:1 ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 kg ಯಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ 20 kg ಯಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 10:1 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು 200 kg ಯಷ್ಟು ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ. Now let us assume couple of scenarios. What happens in any of these variables changes. Now there are 3 variables. I have written 2 but there are 3 variables. One is when the humus is reduced to less than 200 kg. Okay, then the CN ratio remains 1:10. Or when the humus is 200 kg only but the CN ratio reduces because less microbial activity. And third scenario is when both are less, the humus is also less, the microbial activity is also less. There are 3 scenarios. We will understand these 3 scenarios so that we can understand the relationship between the manure and the microbes. That is the topic of today. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹ್ಯೂಮಸ್ನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದೇ ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎರಡೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ,
ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. 3 ಸಿನಾರಿಯೋನ ನಾನು ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So the first scenario. Now in the earlier example, we took 200 kg of organic carbon and 10:1 as carbon nitrogen ratio as an example. Now we are going to change that equation. Now in the first scenario, instead of 200 kg of soil organic carbon, we will have a less soil organic carbon, but we'll assume that the CN ratio remains 10:1. So in that case, what happens? If the soil organic carbon level drops to 0.5, friends, you know the national average of soil organic carbon today is 0.3 to 0.5. In many of our soil, it will be in this range only. Few of you have done the soil health test. You have a soil health card with you, SHC, and it will already, there's one parameter that soil health card will be explaining to us, that is in the range of 0.5 or 0.6. So if the soil organic carbon level drops to 0.5, okay, the SHC level drops, which is reflected in the SHC card. That means in 1 hectare, that 9 inches of topsoil results in 2 metric ton of soil. This 2 metric ton of soil will have a 0.5% of organic carbon, that means 100 kg. When the soil organic carbon was 1.0, the active carbon is 200 kg. When the soil organic carbon drops to 0.5, the active carbon deposit in the topsoil will become 100 kg. ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು 1.0 ಇಂದ 0.5 ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ 0.3 0.5 ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮುಂಚೆ 1965ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ 3.0 ಅಥವಾ 4.0 ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. 3.0 4.0 ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಪ್ರಮಾಣ 0.3 ಇಂದ 0.5ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ 0.5ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, 9 ಇಂಚಿನ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 5%, 0.5 ಅಂದರೆ 0.5% ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 100 kg. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 100 kg ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 100 kg, but the microbial performance is optimum to maintain a ratio of 10:1 carbon to nutrition. Then because of this 10:1 carbon to nutrition ratio, which is defined by the activity of microbes, so the 10% of 100 kg, that is 10 kg of plant nutrient is being released. So even though when my organic carbon drops to 100 kg from the previous examples of 200 kg, but assuming the microbes are still active on the same level, so our plants will likely to get a overall nutrition of 10 kg derived from a soil organic carbon of approximately 100 kg deposit on 1 hectare of land. So we need to increase the soil organic carbon deposits in the topsoil. That means when the soil organic carbon increases from, let us say, 0.5 to 0.75, 1.0, 1.5, the available nutrition in the plants also increases from 10 kg to 15 kg to 20 kg or whatever. So the healthiness of the soil is measured by its soil organic carbon, which under ideal microbial conditions will fetch a increased level of plant nutrient. So this is the summary we can get from this scenario 1. ಮಿತ್ರರೇ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ನಾವು 0.5ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಅನುಪಾತ, ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅನುಪಾತ 10:1 ಇದ್ದಾಗ, 10% ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ 10 kgಯಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ 10 kg ಪೋಷಕಾಂಶ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು 0.5ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 0.7, 1.0, 1.5, 1.5 ಈ ರೀತಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು
ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆನ್ಯೂರು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆನಾರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, second scenario, in the previous scenario we assumed that the microbes are performing and the CN ratio is 10:1. Assuming that if the CN ratio drops to 20:1, that means ability of the microbes to convert that carbon into plant nutrient to 20:1, then what will happen is the 100 kg available carbon on 1 hectare land with 20% efficiency, the output will drops to 5 kg as a nutrition to the plant. So here what happens, the soil organic carbon is assumed to be 0.5, which is the case in general. Even the microbial activity is so hampered or being affected, thereby the carbon to nutrition ratio drops to 20:1 from an ideal 10:1. Thereby the available plant nutrition to the plants for the crops is only 5 kg. So it is dropped from 10 kg to 5 kg because the microbial activity is reduced. So what we are doing is we are reducing the soil organic carbon deposition by going monocropping and chemical inputs or whatever package of practices, and we are also not favoring creating a favorable conditions for the microbes to fix the nutrition from the available carbon to the plants. So if the CN ratio also drops to 20:1, SOC also drops to 0.5, then what is the food available for plants? It's only 5 kg. So this is the another scenario we are looking at it. So like this we will go to, in this the trigger is we need to increase the soil organic carbon, this microbial activity, such that the CN ratio goes to 10:1. Now again same story, the soil organic carbon is 0.5 and the CN ratio is 20:1, the available thing is 5 kg. If the soil organic carbon is 1.0, microbial activity is 20:1, then it is 10 kg. So there are three scenarios we are going to do it. In the first scenario, which is 20 kg of the available plant nutrition. In the second scenario, which is 10 kg, where the SOC is dropped but the microbes are intact. In the third scenario, SOC is also dropping, microbes are also not performing. This is an ideal scenario of a chemical farmer today. The efficiency, the nutrition available to the plants from the soil is very minimum. In this example, it's 5 kg. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಈ ಮೂರು ವಿಧಾನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ CN ರೇಷಿಯೋ ಎರಡೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 20 kg ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗಲೂ ಅದರ ಇಳುವರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. So now we understood certain examples now. Then what is our responsibility? What we need to do? So there are only few things we need to, by this understanding, what are the actionable? How do we restore the health of our soil, health of our plants and quality of our food produced? So what we do? Let's understand what next in a couple of slides and close it. One, let us understand the relation between the manure and the microbes. That means the soil organic carbon level and the microbial activity in the top soil. So there is a relation between the two. So we need to do everything possible to increase the humus or the soil organic carbon in our soil from the national average of 0.3 to 0.5 to at least 1.0 in the first phase of our natural farming practices. So our first aim is to start depositing more active carbon in our topsoil such that the SOC level increases from wherever it is to at least 1.0. That is our first target. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಇಂಗಾಲವನ್ನು 1.0 ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ. Secondly, we have to ensure that the CN ratio, that is the carbon to nutrition release ratio, should be always at 10:1 and should not increase. That means there will be sufficient available plant nutrients in the topsoil with the ratio is 10:1. Microbes has to perform. Only when there is a performance of microbes,
So whatever the organic carbon we increase, and we also facilitate with the microbial activity, then we will achieve a good result, that is healthy of the soil. Hence microbial activity also plays an important role. So let us focus on deposition of carbon into the soil and facilitate microbial diversity and their performance. These are the two aims or the goals we should have in managing our healthiness of the soil. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಮತ್ತು ಇದೆರಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್? To increase the humus or SOC, what you have to do? Add or return more plant residues, crop residues to the topsoil. Let us keep growing lot of this green biomass as a crop residue or a dedicated green biomass plants. Chop them and drop them and mulch them. So this is very important thing. We need to keep returning more crop residues or plant residues back into the soil. That will only help in increasing the active carbon deposits or the SOC level. Also add fully digested animal residue manure. If you have an animal residue manure, it has to be properly digested, composted. The composted manure should be added into the topsoil. So that means by adding the plant residues of sufficient volume of a quality, and by adding the fully digested composted animal manure, we can increase the soil organic carbon. So there are two actionables: grow green and mulch them. Or if you have an animal residue with you, compost them scientifically and then add to the topsoil. These two actions will only help us in increasing the soil organic carbon to whatever the level. Next, that's about the SOC level. Then what about the CN ratio? To increase or to maintain the stable CN ratio, that is carbon to nutrition release ratio, as 10:1, create microbial diversity. We should have always sufficient species of microbes of sufficient volume or quantity in our topsoil. So how do we create microbial diversity? By inoculation or sustaining the existing microbes. Once in a while we should keep adding the microbes to the topsoil, that is microbial inoculation. And also whatever the microbes are there in the soil, we should help them to sustain and perform. Don't do anything which will affect the microbial activity and their multiplication. Unnecessary tilling, exposing the soil to the sun, not maintaining a proper moisture, not covering a proper mulching. So all these things will expose the and using hazardous chemicals. This will affect the microbial performance. So we should not do all those things. Always provide mulching and maintain moisture, such that the mulching and moisture and the porosity, the aeration in the soil will help the microbial performance. If the microbes are performing better, that will improve the carbon nutrition ratio, CN ratio, that will in turn convert the available carbon into plant nutrition to the required level of our crops. Thereby the crops will be healthy and the harvest will be of better quality. So this is the summary. ಸೊ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು, ಸಸ್ಯದ ಬೇರನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು, ಗುಣಿಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಡೋದು, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕುಂದುಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುವಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ಪೊರಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ, ಆಹಾರ, ಆಶ್ರಯ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಈ ಮೂರು ಸಿಗುತ್ತೋ ಆಗ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ CN ರೇಷಿಯೋನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವು ಬೆಳೆಸಸ್ಯಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಸ್ಯಗಳ ಆ ದಿನದ ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಫಸಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಕ್ಕಂಥ ಒಂದು
ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ SOC and achieve the CN ratio by helping the microbes to perform better. So lastly, this is the summary. Scenario 1, when the SOC is 1% on a 1 hectare of land with the CN ratio is 1:10, we got 200 kg of active carbon converted into 20 kg of plant nutrition. In scenario 2, when the SOC drops to 0.5%, that means we stop adding any biomass into the soil, either the plant residue or animal residue. Crop cycle after crop cycle, our SOC level drops. Even though the microbial activity is still there, or 1:10, it is read it as 1:10. So our available carbon drops to 100 because the SOC dropped to 0.5. The available food for plants is 10 kg. In the third scenario, which is a dangerous scenario, where the carbon drops to 0.5 and the microbial activity is disturbed, that is 1:20 CN ratio. When the deposits of carbon is only 50 kg and the available nutrition is 5 kg. This is the red line. So many of the farming practices and the farmlands around us today, we are in this scenario. Our SOC is less than 0.5, our CN level is more than 1:20. So thereby our plants are getting only 5 kg of a defined limited amount of nutrition. Hence plants are not healthy. If the soil is not healthy, plants are not healthy. If the plants are not healthy, they are susceptible to various diseases, insects and pest attack, and their harvest quality will deteriorate. So in this, if we are in this layer, our SOC is less and the CN ratio is high, that is microbial activity is less, then we will have a reduced or a infected or a inferior quality harvest. If we can achieve the SOC to higher level, we can retain the carbon nutrition ratio to 1:10, that is microbial activity, then our soil become healthy, the available carbon will be converted into plant nutrition at a larger number, and this available plant nutrition is used by our crops to give us healthy quality harvest. Plants will be healthy. Once the soil is healthy, plants are healthy, plant doesn't have any problem with respect to insects and pest attack, etc. They give us a quality harvest. So the moral of the story, we have to increase the soil organic carbon, keep depositing plant residues and enriched animal residues if you have. Then see to that the microbes are always performing and retaining the CN ratio. Thereby we achieve this ideal desired performance. So as a natural farming practices, our aim is to move to achieve this layer and moving away from, this is the chemical farming case. This may be somebody in the organic farming, but as a natural farmer, we should achieve this number and beyond this. Our SOC should go back to 4.0 pre-green revolution level. Thereby, available nutrition to the plants will be very high. So we should aim for all these things. That is the relationship between the SOC and the CN, technically manure and microbes in the layman's word. So this is the summary of today's presentation. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಒಳಸುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ CN ರೇಷಿಯೋ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದಂಥ ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಫಸಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಸಲನ್ನು ತಿಂದಂಥ ನಾವುಗಳು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಒಳಸುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ PDF ಫೈಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫೈಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿವರಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನೇನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಂತರ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಹೊರಟೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಓಪನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್. Now the forum is open. One by one you can unmute and share your
feedbacks and questions if any. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಗಾಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್? ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹೆಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸರ್ ನಾವು? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿವೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ 3 ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆ, ಮಳೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳು ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ, ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಾಧೆ ಬಂದ್ರೂ ತಂತಾನೆ ಅವು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿ, ಕಷಾಯ ಹೊಡಿ, ನೀಮಾಸ್ತ್ರ ಹೊಡಿ, ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಎರಡನೇದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಈ SOCಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 0.6 0.7 ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಆಸ್ ಎ ಲೇಮನ್ ಫಾರ್ಮರ್, ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ ಬರೋದೇ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವೋ, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವೋ, ಆ ಮಣ್ಣು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಪಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಎರೆಹುಳುಗಳು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಕೆಂಪು ಇರುವೆಗಳು, ಬಿಳಿ ಇರುವೆಗಳು, ಶತಪದಿಗಳು, ಸಹಸ್ರಪದಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಉಪಕಾರಿ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಮೂರನೇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಸರ್, ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ PUC ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು BSc ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಹಂತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋ ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ CN ರೇಷ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 200 kg ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 9 ಇಂಚು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 200 kg ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇವಾಗ ನಾವು ಈ CN ರೇಷ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು 200 kg ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದೇನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ, ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವೋ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 kgಯಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು 1% ಬಂದರೆ ಈ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು 200 kgಯಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಒಂದು 200 kgಯಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ನಮ್ಮ 1 ಹೆಕ್ಟೇರಿನ 2.5 ಎಕರೆಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀರು ತುಂಬ್ತೀವಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ, ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರಕಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ವಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಅಕ್ಕಿ ತಂದಿಟ್ಟರೆ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತಾ? ಅನ್ನ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರಬಹುದಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಧಾತುಗಳನ್ನು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಧಾತುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಬೇಕು, ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅವು ಮಾಡೋದು ಯಾವುವು? ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ CN ರೇಷಿಯೋದಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಳಸುರಿಗಳು ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ 200 kg ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು 20 kg ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಈ 1:10 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿಯಾ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ 1:10 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇದು 20 kg ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು 20 kg ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಈ ತಕಡಿ ಇದು ತಕಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಏರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ದಲೇ ಬರೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡು ಹಾಕು. ನೀವು ಸಾವಯವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ದಲೇ ಬರೀ ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದವು. ಅನ್ನ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಕ್ಕಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ CN ರೇಷಿಯೋ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರೇಷಿಯೋ 10%ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 200 kg ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ, ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ, ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಆಡು ಗೊಬ್ಬರ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ 200 kgಗೆ. ಅದು 20 kg ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಆ 20 kg ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 1:10 ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 10 kg ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ದಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವೆರಡವನ್ನು ತಕಡಿನ ತೂಗಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5% ಬರೋವರೆಗೂ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದು, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ, ನೆರಳು ಮಾಡೋದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತಾ? ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್. ಸಾವಯವ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಳಸುರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಿತ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ. ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾರಾಗೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಗಿಡ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನೀವು ಏನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗುಂಡಿನ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗಿತೀರಾ? ಗುಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು, ಗೊಬ್ಬರ, ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನೀವೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು 1.5 ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು 5 kg ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗಿಡ ನೆಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 2.5 ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು 3 ಮಂಕ್ರಿ ಅಂದರೆ 15 kg ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಗಿಡನೂ ನೆಡ್ಬೋದು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ನೀವು ಅಗಲವಾಗಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ತನಕ ನೀವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ನೀವು ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಮೇ 6ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೇನು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 2 ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ 3 ಬಾಂಡ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ 20 kg ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷವಾದರೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಟ್ಟಂಥ ಗಿಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ರಿ ತನ್ನ SB ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುಣಸೇವೆ ಮಾಡು, ಗೊಬ್ಬರ ತಂದಾಕು, ಲೇಬರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 12 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಳೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಈ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ 20 kg ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಬಿಡ್ರಿ, 3 ವರ್ಷ ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ ಸಾವಯವ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು 1 kg ತಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ, ನೀವು 20 kg ಅಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರನ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಹಾಕಿ ನೆಟ್ಟರೂ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಅವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆ ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳು, ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಕಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ. ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ. ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಡಿಷನ್, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ರಿಪಾಸಿಟ್ರಿ, ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ 20 kg ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ನರ್ಸರಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ, ಲೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗೇ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಕರಗಿಸ್ತಾವೋ, ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾವೋ, ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸತಿ 25 kg DAP ಯೂರಿಯಾ ತಂದು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗಿನ ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಗಳಿಗೆ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತೀನಿ. GKVKನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಅನ್ನು, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಡುವುದು. ನಂತರ 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನುಳಿದರ್ಧ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಓದಿದ್ದಾರೆ GKVK ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದೇನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗಗ್ಬೋದು, ನಂತರದ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ನಂತರದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ, ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯ, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆ, ಹಸಿರು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ವಿತರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮಜಲು ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು CN ರೇಷ್ಯೋ ಆವತ್ತಿನ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆ CN ರೇಷ್ಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುರಳೀಧರ್, ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಕಲಿಬೋದು. ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವುಗಳು ಕಲಿಬೋದು ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬ ಜನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ.
ಹೌದು. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಗುರುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಿನೇಶ್ ಮಾತಾಡೋದು, ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿ. ಈ ನೀವು ನಂದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗುರುಗಳೇ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್, ನೀವು ನಾರದ್ರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅದೇ 2.5 ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಮಂಕ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 2 ಮಂಕ್ರಿ ಇದು ಕೆಂಪು ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಆಡು, ಆಮೇಲೆ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ 1 ಮಂಕ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ 1 ಮಂಕ್ರಿ, ಮಂಗೆ ಹಿಂಡಿ 1/2 ಮಂಕ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೂಮಿ ಗ್ರೋಜಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಗ್ರಾಮು, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ವೆರಿಡೆ 50 ಗ್ರಾಮು, PSB ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ 50 ಗ್ರಾಮು, ಟೆಲ್ಕೋಮೈಸಿನ್ಸ್ 50 ಗ್ರಾಮು, ಸೋಡೋಮೋನಾಸ್ 50 ಗ್ರಾಮು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕನ್ಸಾರ್ಷಿಯಾ 1 ಟನ್ಗೆ 3-4 kg. ನೋಡಿದೆ GK ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. GK ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅರ್ಥೋಗರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥೋಗರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 9 ಇಂಚು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. 2 ಅಡಿ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದು. ಸರಿ ಸರಿ. ಅಗಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಒಂದು 9 ಇಂಚ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು. ಅದು ಎಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಪ್ಪಾಯ, ಬಾಳೆ ಇಂಥವು ಒಂಚೂರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಅರ್ಥೋಗರ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಏನಂತೀರಿ ನೀವು, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಅರ್ಥೋಗರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಣ್ಣನ್ನ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಏನೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಅರ್ಥೋಗರು ಈಸಿ, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದು ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟ್ರಬ್ಸು, ಹಬ್ಸು ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡ ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಒಂದು 2x2 ಆದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಗುಂಡಿ ಬೇಕು. 2x2 ಲೆಂತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್, ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ಅದು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. JCBಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಲಭ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, JCBಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1-2 ಎಕರೆ ಇರೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ನಿಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನ ಅದೇ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನರ್ಸರಿಯವ್ರು ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತೋಟ, ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರೋ ಗಿಡಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಹಂತದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗಿಡ ತಂದು ನಡಿ, ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು ತಗೊಂಬಂದು ನಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ, ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ತಂದು ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನರ್ಸರಿ ಲಾಬಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನರ್ಸರಿ ಲಾಬಿಯವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ, ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 60 ರೂಪಾಯಿಗೋ 80 ರೂಪಾಯಿಗೋ ಮಾರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು. ಅದೇ ಅವರು ಗೆಪ್ಪೆ ಸಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬೊಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ 50 kg ಬ್ಯಾಗು, 100 kg ಬ್ಯಾಗು, 150 kg ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬೆಲೆನ 350, 500 ರೂಪಾಯಿ, 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಯಾರದ್ದು? ನರ್ಸರಿಯವ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು 150 kg ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತರ್ತೀರೋ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥಗರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಗಲವಾದ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಹೇಗಿದ್ದು ನೀವು ಅಗಲವಾದ ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೊಡೋ 150 kg ಬ್ಯಾಗಿನ ಗಿಡ ನೆಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರನೂ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಾವ ಗಿಡನೂ ಬೇಡ ಸರ್. ಮಾವಿನ ಗಿಡದ ಆದಿಯಾಗಿ, ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆದಿಯಾಗಿ, ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಗಿಡ ಆದಿಯಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಒಂದು 300 ಗ್ರಾಮ್ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಕವರ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ತಗೊಂಬಂದು ನೆಡಿ. ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಬೆಳೀತದೆ ಗುರುಗಳೇ, 2 ಎಲೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಎಲೆ ಗಿಡ ತಂದು ಹಾಕಿ. LKG ಇಂದ UKG ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನೆಡಿ. 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ? ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೈಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಆತರ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ದಿನೇಶಣ್ಣ, ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋ ವಿಧಾನಗಳು, ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಗ, ವೇಗ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಪಳಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಪ್ರಕೃತಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಪ್ರಕೃತಿನ ಯಾವುದೋ ಮರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂಥ ಬೀಜ ಗಾಳಿಯಿಂದನೋ, ಪಕ್ಷಿಯಿಂದನೋ, ನೀರಿನಿಂದನೋ ಬೀಜ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅರ್ಥಗರ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗುಂಡಿ ತೆಗಿತಾರೆ, ಯಾರು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಸುಡೋಮೋನಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಲ್ವೇ? ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಂತಾನೇ ನಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. LKG ಇಂದ UKG ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದಾಗ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೇಗ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾಟ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು. ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವಿಗರಸ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಟ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಬಾಲ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಮರದ ಬೇರು. ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಂಡಿ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಿಂದ ತೆಗೀರಿ, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತಳದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು 2 ಇಂಚ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹನುಮಂತನ ಬಾಲ ಥರ ಮುದ್ರಕೊಂಡಿರೋ ಬೇರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯು ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಯಂಗರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ನೀವು ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಗಿಡಗಳು 2 ಎಲೆ ಗಿಡಗಳೇ ಉತ್ತಮ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಗ, ವೇಗ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು 1 ಎಕರೆಗೆ ನಾನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೊಸ ತೋಟ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟು ಸಂಬಡೀಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು. ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು. ಸರಿ ಹಾಂ, ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಆಯ್ತು, ಕೇಳಿಯಪ್ಪ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಾಂತ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಡಿನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ? ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯವರು 9 ಇಂಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. JKVK ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, BSc AG ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಥಮ 9 ಇಂಚು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು BSc AG ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, ಮಣ್ಣಿನ 9 ಇಂಚು, 3/4 ಅಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮಣ್ಣು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ BSc AG ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ.
ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು, ಬೇರು ವಲಯದ ಮಣ್ಣು, ನನ್ನ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ವಲಯದ ಮಣ್ಣು. ಈಗ ಕೆಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಥರದ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತು ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳು, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಆಳ, ಆ ವ್ಯಾಪನೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಟಾಪ್ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ, ಎರೆಹುಳುಗಳಿಂದ, ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು, ಬಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ 9 ಇಂಚು 12 ಇಂಚು ಅಂತ ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು 3 ಇಂಚು 5 ಇಂಚು 8 ಇಂಚು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ 4 ವರ್ಷದ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷದ ಅವಕಾಡೋ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಆದಾಗ ಅದು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಪದರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಮೀನು, ಇವಾಗ ನಾನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜಮೀನು, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಎರೆನೆಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಸಿಗೋದು 1 ರಿಂದ 1.5 ಅಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೆಟ್ ಮಣ್ಣು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಸೆಟ್ ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಮಣ್ಣು. ಆ ತರ ಮಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರು ರಚನೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ 6 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು 12 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ ಅದರದ್ದು ಬೇರು ವಲಯ, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿನೇ 90 ದಿವಸ ಅಥವಾ 180 ದಿವಸ. ತೊಗರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಉದ್ದು, ಅಲಸಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ, ಪೆರಿನಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಈ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಮಾವು, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಾಗ ಅವುಗಳು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ವಾ, ಅವುಗಳು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಅವು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಆಳಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ತಳಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಗ್ರಾವೆಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇರನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ತೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳು, ಆಳ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳು ಹೋಗ್ತವೆಯೇ, ಅಥವಾ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಆ ಬೇರು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ವೇ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ತಳಗೆ ಆಳವಾದ ಬೇರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವು ಭೇದಿಸ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ಒಂದೇ ಕೊರಿತಾ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಕೊರಿತಿರುತ್ತವೆ, ಏಡಿಗಳು ಕೊರಿತಿರುತ್ತವೆ, ಇಲಿಗಳು ಕೊರಿತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಸಾಯಿಲ್ ಪೊರಾಸಿಟಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಸರಂಧ್ರತೆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಉಳುಮೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೀವಂತ ಉಳುಮೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು, ಎರೆಹುಳುಗಳು, ಏಡಿಗಳು, ಇಲಿಗಳು, ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವ, ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಹಾಕೋದು ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟು, ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರ್ ಸ್ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಗ್ರಾವೆಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾದ ಬೇರು 1 ರಿಂದ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ ಬೇರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಲೇಯರ್, ಆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ನ ಅದು ಮೊದಲು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಬೇರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡದ ಬೇರೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತಂತಾನೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಷ್ಟು ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು.
ಓಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು 2.5 ಇಂದ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಇದು ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೇನ್ ಬಿಸ್ಲಿಗ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು 3 ವಾರಕ್ಕೋ 4 ವಾರಕ್ಕೋ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ, 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. 1 ಲೀಟ್ರೇ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ 200 ಲೀಟರ್ 5 kg ಹಿಂಡಿನ 200 ಲೀಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿ 200 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. 1 ಲೀಟ್ರೇ ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ 8 to 10 ಡೇಸಿಗೆ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ 3 ಕೆಲಸಗಳಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು, ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ, ಅದು ಮಣ್ಣು ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಾರಜನಕ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೋ ಎಲೆ ಹಳದಿ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪತ್ರ ಹರಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ CN ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಒಂದು ಒಳಸುರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್ ಮಳೆ ಬರೋ ತನಕ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರತಿ 8 ರಿಂದ 10 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ 1 ಲೀಟರ್ನೇ ಕೊಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿನ್ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್, ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸುರಿಯುವುದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಮುಂಗಾರು ಆಗಮನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಅಂಡಮಾನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇ 27ಕ್ಕೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಬರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ, ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಈ ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದು ನೆರಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಇರಬೇಕು, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಇರಬೇಕು. 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣನಾರು ಕನಿಷ್ಠ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಮುಂಗಾರು ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟ ಅಂತ ನಾಗಮಂಗಲದಿಂದ. ಹೇಳಿ ಹರ್ಷ ಅವರೇ. ಸರ್, ಈಗ ಇಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇಂಡಿ ದ್ರಾವಣನ ನಾವು ವೆಂಚುರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲ, ಬೇಸನ್ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುವುದು. ಏನು ಸರ್, 4 ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮಧ್ಯೆ 200 ಲೀಟ್ರ್ ಡ್ರಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ 5 kg ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಿ ಮರದ ಕೋಲಲ್ಲಿ ತೊಳಸಿ 5 ಲೀಟ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಟಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. 200 ಲೀಟ್ರ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತಾ, ಆ ಡ್ರಮ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 4 ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ, ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಬೇಸನ್ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯುವುದು. ಇದು ವೆಂಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ವೆಂಚೂರಿಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೆಬಿನಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವೆಂಚೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೂ ನೀವು ಡ್ರಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಆದರೂ 5 mm ವಿಂಕ್ಲರೇ ನಮ್ಮದಿರೋದು. 3.5 mm, 4 mm, 5 mm ಡಯಾ ವಿಂಕ್ಲರ್ಗಳು ಅವು ಕಟ್ಕೊತವೆ. ಅದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಬೇಡ ಸರ್. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುರಿದು ಬಿಡಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅನುಭವಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಲೈಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಅದೇ ಇದೆ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1:0.5, 1:10 ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಹೌದು ಸರ್, ಇದು 0.5 ಇದು CN ರೇಷಿಯೋ 1.1 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಇದು ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, CN ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಆವಾಗ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. 20 kg ಇದ್ದಿದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನು 10 kg ಇಳಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಹೌದು. ಮತ್ತದು ಫರ್ದರ್ 5 kg ಇಳಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, CN ರೇಷಿಯೋನು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು 1.1 ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್.
ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್. ಈಗ 8 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಸರ್ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಹಾಂ, ಈ ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯ ಗಿಡ ನಾವು ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೇಳಿ. ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರೇನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೆನ್ನೆ ಬಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಂಗಂದ್ರು. ಸುತ್ತಕೊಳುತ್ತಾ? ಹಾ, ಅದು ಅದ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಇದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಗೆ, ನಾವು ಇಟ್ಟಿರೋ ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಗಿರಿಸಿಡಿಯ ಬಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್, ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಬೆಳೆಯೋ ಮರ. ಅದು ರೆಂಬೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮರ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಬೇರುಗಳು ಬೇರುಗಳ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಕೊಳತ್ತಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾಳೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ಯಂತ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರಂತ, ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಈ ತರ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ರಾಕ್ಷಸ ಗಿಡ ಅಂತ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರ್ ಸುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತ, ಕಿತ್ ನೋಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಸರ್, ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳು ಬೇಡ. ಅದೇ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನುಭವನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇರ್ಗೆ ಗ್ಲಿಸಿಡಿಯ ಬೇರು ಸುತ್ತಾಕೊಂಡಿತ್ತ, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಕಿತ್ತೆಸ್ತ್ರ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನಗೊಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಸುತ್ತ ಹೊಲ ಸುತ್ತ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡವನ್ನ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಫಲಿತಾಂಶನೂ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ಸರ್, ನೀವು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲರಾಗಿ ಅದೇ ಸರ್, ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರಿ ಸರ್, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಬೆಳೆಸಿದೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಬೇರುಗಳು ಸುತ್ತಾಕೊಂಡಿತ್ತಾ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಬಾರಪ್ಪ ಈ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫಸಲು ಕೊಡ್ತಾ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವಾ? ಕೇಳಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಲ್ದಿರದ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸಲಹೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇರ್ಲಿ, ಶಂಕೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಡೌಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲ ಹಾಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಟತನ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಸರ್ ತೋಟ ನೋಡಿ ಏನೋ ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ, ನಮ್ಮ ಹಾದಿಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಅದು ಅವರು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಬೇರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೂ ಅದು ನಮ್ಗದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಹುಡುಕ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತಿಲ್ಲ. ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಾದಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾರನ್ನು ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವನ ನಾವು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರ್ ಹತ್ರ.
ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಸರ್? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 36 ಅಡಿಗೆ ತೆಂಗು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನ ಮಧ್ಯೆ 3 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಸಾಲು. ಅಂದ್ರೆ 0, 9, 18, 27, 36. ಹ್ಮ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. 36 ಫೀಟ್ಗೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಸಾಲು ಅಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ 3 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ. ಹ್ಮ್ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಲ್ವಾ, ತೆಂಗಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ 2 ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು ಸರ್. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ವಾ. ಹೌದು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅದು ಅದು 8 ವರ್ಷದ ತೋಟ, ನಮ್ಮನೆ 4 ವರ್ಷದ ತೋಟ MS ಫಾರ್ಮ್. ಹ್ಮ್ ಅದು 8 ವರ್ಷದ ತೋಟ, 7ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದ ತೋಟ, ಗೌರಿಬಿದನೂರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಈ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಂದ್ರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆನೋಪಿ ಹಂದರಗಳಲ್ಲಿ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 8 ವರ್ಷದ ತೋಟ. ಹ್ಮ್ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ 9 ಅಡಿನಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಇದೆ. ಹ್ಮ್ ನೀವು 8 ವರ್ಷದ್ದು ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಥರನೇ. ನಾವೆಂಗೆ 22ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ MS ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್ ಸರಾಸರಿ 7ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ತೆಂಗು ಹ್ಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10ರಿಂದ 12 ಅಡಿ ಗರಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ 8 ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ, 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ, ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್. ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡವನ್ನ ದಾಟಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ ಗರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಮ್ 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 ಅಂಡ್ ವೈಸ ವರ್ಷ, ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹ್ಮ್ ಅದರದ್ದು ಹೊಸ ಸುಳಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹ್ಮ್ ಆ ಸುಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಹ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೋ ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ಅವೇನ್ ಮಾಡತ್ವೆ, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸುಳಿಯ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಹೊಸ ಸುಳಿಯ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಮೇಲೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಿನ್ಗೇನೋ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನಿನ್ಗೇನೋ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಸುಳಿಯ ಉದ್ದ, ಗರಿಯ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ 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 ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೈಜಿಂಗು, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹ್ಮ್ ಕಾಂಡ ದಪ್ಪ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬೇರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹುಡುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬೆಳೆದಂತ ಗಿಡಗಳು ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಬುಡ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದೋಗಿದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಂಕರಿಂಗೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೈಜಿಂಗೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಸರ್. ನಮ್ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಊರಲ್ಲಿ 4-5 ಅಡಿಕೆ ಮರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸಂಜೆ 5:15 ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂತು, ಅಡಿಕೆ ಮರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ ಸಾಲದು ಅಂತ ಮಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡ, ಅಡಿಸೋಸಿ ಅಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ಅಡಿಕೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಮರನೇ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಒಗ್ಗುತ್ತೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದಿಂದ, ಅಡಿಕೆ ಗರಿಗಳು ಲಂಬವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಗರದ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ರಿಂಗಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಗಿಗೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿರ್ಗಂಡ್ ಬೀಳೋದು ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ. ಮಧುಗಿರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸರ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಅದು ಹಿರ್ಗಣ್ಣು ಕಿರ್ಗಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 7ರಿಂದ 8 ವರ್ಷ ಇರೋ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಗರಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಂಗು, ಆ ಇಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. 4 ಇಂಚ್ ಅಂತ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4 ಇಂಚ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಸೈಜು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಪೈಪೋಟಿಗಳು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗರಿಯನ್ನ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂತರ ಕಾಪಾಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು 1 ಎಕರೆಗೆ 450 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡನೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು, 75 ತೆಂಗಿನ ಸಸಿನೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್, ಆವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ 4ರಿಂದ 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಗಿಡಕ್ಕೂ.
ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ 9 ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಇದೆ. ಆದರೆ MS ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸು, ಏರಿಯೇಷನ್ನು, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ನು, ಬೆಳಕಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗಾಳಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗಲ್ಲಿ 2 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು 2 ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ ಮಧ್ಯೆ, ಬಟ್ 2 ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಕೂರ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತೋಟನ 6 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಕೆನಪಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅವರಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ 2 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಗಿಡನೂ ಹಾಕಾಗಿತ್ತು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ತೆಂಗಿಗೂ ಅಡಿಕೆಗೂ 9 ಅಡಿ ಅಂತರ, 4 ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದಿಂದ 4 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸಸಿ ಕೂತಿದೆ, ಕಾಫಿ ಗಿಡ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬೀಳಲ್ಲ ಸರ್. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡಿದೀವಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬೀಳಲ್ಲ, ಆ ಎಡಮಟ್ಟ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದು ಬಂದ್ರು ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ, ಮರದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಕಾಫಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆ ನೀರು? 4 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ, ಕತ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಡಮಟ್ಟೆ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕಾಫಿ ಗಿಡದ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಮಗೆ ಗೇಟ್ ತೆಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು 36 ಅಡಿಗೆ ತೆಂಗು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೆಂಗಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ 9 ಹಾಕಬೇಡಿ, 12 ಅಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಸೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ. ಆಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೋಟಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನಿಂದ ಕಲಿಬೋದು ನಾವು. ಹೌದು ಸರ್. ಖಂಡಿತ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಯೂಸುಫ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಯೂಸುಫ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಂದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತೋಟದ್ದು ಇದು ವೀಕ್ಷಣೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ರೂನಿಂಗು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾಯ್ತು, ಪಕ್ಕದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಂದು ಫಸ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆದ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನೆ. ಹೌದು, ಮಾವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಹೌದು ಸರ್, ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಇದ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 50 kg ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ ಗಾಳಿಗೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ. ಯಾವುದು ಕೊಂಬೆ ರಂಬೆ ಯಾವುದು ಮುರಿದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪಕ್ಕದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 1/2 ಟನ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೂನಿಂಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದೇ, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಫ್ಲೋ, ಯೂಸುಫ್ ಅವರೇ, ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೂನಿಂಗ್, 2 ಮಾವಿನ ಮರದ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕೆನಪಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೈಋತ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೋ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾವಿನ ಕೊಂಬೆಗೆ ಒಂದು ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಗಾಳಿಗೆ ತಡೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿಗೆ ತಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆ ಸಮೇತ ಮುರ್ಕೊಂಡೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 18 ಅಡಿಗೋ 20 ಅಡಿಗೋ ಹಾಕಿ ಮಾವನ್ನ 12 ಅಡಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಆಸೆ ಯಾಕೆ? ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರ ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಮುರಿದೋಗಲ್ಲ, ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ.
ಇವೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನು? ಪ್ರೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯೂಸುಫ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳು ಸರ್? ಅದು ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಂದು ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ಓಕೆ. ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? 30 ಅಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇ Thank you. ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯೂಸುಫ್ ಅವರೇ? ನಿಜ ಸರ್, ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್? ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾವಿನ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಹೌದು. ಅದು ಕಷ್ಟ ನನಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಫಸಲು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂನು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹಣ್ಣು ಕಮ್ಮಿ. ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಂಡಿ ತೋಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಹಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ? ತುಂಬಾ ತಪ್ಪದು. ಮತ್ತೆ ನೋಣ ಅದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಫಸಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೇ ಕರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಲ್ವೇ? ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲ್ವೇ ಅದು? ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ತರ ಇರಲ್ವಾ ಯೂಸುಫ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಆ ತರ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ನಾನು ಗುಂಡಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೊಣ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ನೊಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಯೂಸುಫ್ ಅವ್ರು. ಈ ಯೂಸುಫ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನವ್ರ ಅನುಭವ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೆ, ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವೇ? ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ ಪದಾರ್ಥನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಚ್ಚೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇಲೇನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಯೂಸುಫ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ದುಂಬಿಗಳು ಅಥವಾ ನೊಣಗಳು ಮುಂದೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಆ ಮಾವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೂಸುಫ್ ಸರ್ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು? ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ತತ್ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮಾಡೋಂಗಿದೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ ಆಲೋಚನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಲೋಚನಾ ದಿಕ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ ಬಿದ್ದ ಬಲಿತ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ದೋರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಗೆಸ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ PUC ಪಾಸ್ ಆಗಿ BSc AG ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಲ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಗುಂಡಿ ಆಧಾರಿತ ಅವ್ರು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೌದು ಸರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿಟ್ ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರಿ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ತರನೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಹೌದು. ಇವಾಗ ಹೌದು ಸರ್, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಇದ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅನುಭವನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ.
ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಅವೇರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಅವೇರ್ನೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಭಾಳ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯು ಹವ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಸೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಾವಶೇಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಫಲಾವಶೇಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್, ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈ ಕ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಗೈನ್? ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಪ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸುಫ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಥರನೋ ಅಥವಾ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಕೊರಿಯನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಥರ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಸೊ FFA ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಯೂಸುಫ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ದೋರ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ರೈಪನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೈಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಕಳಿತಿರಬೇಕು, ಹಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು 10 ರಿಂದ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ದೋರ್ಗಾಯಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ರಿಪನ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಹಣ್ಣು ಮಾಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅದನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿ ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ FFA ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ FFJ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು KNF ಕೊರಿಯನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಥರ ಸಾವಯವ ಒಳಸುರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಗುಡ್. ಇವತ್ತು ಯೂಸುಫ್ ಸರ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ FFJ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳ ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆನೋ ಅಥವಾ ಬೇಸನ್ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಂದು ಬಾಳೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೋರ್ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಸೊ ನಾನ್ ಅನ್ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಐದರ್ ನನಗೆ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ರಾ ಇದ್ರೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿ FFJ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈವನ್ ಬನಾನಾ ಪೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಒಣಗಿಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸುಮನ್ ಸರ್ದು. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದರೆ, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿದು ಆಹಾರ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಯೂಸುಫ್ ಸರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವ ದೋರ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸುರಿದಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಕುಕ್ಕಂಡು ತಿಂತಿದ್ವಾ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು? Is it a food for animals or birds? Can it be? Sorry. ಎಸ್ ಸರ್, ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು, ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಸದ್ಬಳಕೆ ಅಲ್ವೇ? ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದು ಅಸಿಡೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲ್, ಶೀಪ್ ಅಂಡ್ ಗೋಟ್, ಈಗ ರೂಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಕೋಳಿಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಸರಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೊಣ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಯಾವುದೇ ದುಂಬಿ, ಕೀಟ, ನೊಣ, ಸೊಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಸಂತತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಏರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆದಾಗ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬಲಿತು ಮರಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಾಗಿ, ನೊಣಗಳಾಗಿ, ಹೂಜಿಗಳಾಗಿ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಅವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾವು ಏಕಬೆಳೆ ಕೃಷಿ, ಮಾನೋಕ್ರಾಪಿಂಗ್. ಯೂಸುಫೋರ್ ತೋಟದಲ್ಲೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮಾನೋಕ್ರಾಪಿಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಫಸಲಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಮಾವಿನ ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದಿರೋದು ಸೂಕ್ತ. ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳು ಹಿಡಿಯೋದು? ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅವರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬಾಳೆಗಿಡ ಮುರಿದೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಉದುರೋದು, ಬೇಲ್ದಣ್ಣಿನ ಮರ ಇದ್ದರೆ ಬೇಲ್ದಣ್ಣು ಉದುರೋಗೋದು, ಅಥವಾ ನೋನಿ ಗಿಡ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ನೋನಿ ಗಿಡ ಇದೆ, ಅದು ಯಾರೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೋನಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ನೆಲದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಅವು ಸುಮಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಲ್ದಂಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಸಲು ಕೊಯ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಥರ, ಅಥವಾ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಥರ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದಂಥ ವಿವಿಧ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಫಸಲನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಅನುಭವ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿ. ಬಾಯ್. ಸರ್, ತುಮಕೂರಿಂದ ಯೋಗೇಶ್. ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತೋಟ ಕಟ್ತಾವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೈಮರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಐತ್ರಿ, ಏನಾನ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ 11 KV ಏನೋ 22 KV ಏನೋ? ಅಂದರೆ 3 ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, 3 ಲೈನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು 11 KV ಲೈನ್ ಅಂತಾರೆ ಜನರಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 11 KV ಲೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ 220 volts ಕೊಡ್ತಾರೆ 3 ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅದೇ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 11 KV ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ 3 ಕಂಬಗಳು ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವೇನೇ ನೀವೇನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ದೂರ ಏನಪ್ಪ? ದೂರ ಸರ್. ಈಗ ಅದೊಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಹೌದು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆನೇ ಕಟ್ತಾರೆ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಕೆಳಗಡೆ. ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆನೋಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೋ ಆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಚಾಚ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ನೀವು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ. ಈಗ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಅಂದರೆ 12 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 12 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿರಬೇಕು ಆ ಕಂಬದಿಂದ, ಮಿನಿಮಮ್. ಅಥವಾ 15 ಅಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಥರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೀವು ನಿಂಬೆ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಂಬೆ ಗಿಡ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತಳದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರೆ ಎತ್ತರ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು, ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ತಂತಿಯಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು ಕೆನಪಿ. ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ? ಬ್ಲಾಕ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು PVC ಪೈಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೈಪ್, ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಪೈಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಮನೆ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ, ಅನ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಕೋರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ.
ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಕೇಬಲ್ ಸರ್, ಬ್ರೈಡೆಡ್ ಕೇಬಲ್. ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಕೇಬಲ್, ಅನ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಕೋರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೇಬಲ್, ಮಲ್ಟಿ ಕೋರ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟಚ್ ಆದರೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಟವರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 60 KV 110 KV ಅಥವಾ 220 KV ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆ 11 KV ಬರ್ತದೆ. 11 KV ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ತೋಟ ಇದ್ರೆ ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಟಚ್ ಆದರೆ ಅದು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅದು ಲೈನ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. 11 KV ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈನ್. ಬರೀ ಗರಿ ಟಚ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲೈನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಗರಿಗೆ. ಬಟ್ ಗರಿದು ಮಧ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸೆಂಟ್ರದ್ದು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆದರೆ ಲೈನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫೈರ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟಚ್ ಆದಾಗ ಗಾಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಹತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ದಿ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಆ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾವುದು. ಆಮೇಲೆ ಗರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಮಧ್ಯದ ಏನು ಸೆಂಟ್ರದು ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಲೈನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈನ್ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿನ ಗರಿ ಕಟ್ಟಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ವ ಸರ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ? ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದಲ್ವಾ, ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾತ್ ಆಗುತ್ತದು. ಅಂದ್ರೆ ಗರಿ ಮೂಲಕ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಗರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟಚ್ ಅದು ಟಚ್ ಆದಂಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರೀ ಗರಿಗಳು ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ತೆಂಗಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತೆಂಗಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 11 KV ಲೈನು ಅಥವಾ 11 KV ಲೈನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಹಾಕೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಕವರ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ. ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಅದು ಒಂಥರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಗರಿ ಟಚ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಆಮೇಲೆ ಏರಿಯಲ್ ಬಂಚೆಡ್ ಕೇಬಲ್, ಅದು ಸರ್ ಹೇಳೋದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏರಿಯಲ್ ಬಂಚೆಡ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನನ್ನ ಜಮೀನಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಲುವೆಲ್ ತಗೊಂಡವ್ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿನ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ವೈರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಳೆ ದಿನ ನನಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನನಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇ ಅದು ಕವರ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ, ಕವರ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈಗ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಫ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವನ್ ಗರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರು ಅವಾಗ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು ಈ ತರ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೋಗೇಶ್ ಅವರೇ. ಹಾ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಿಂದ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವ್ರ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಬಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ನೈಬರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್, ಇವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏರಿಯಲ್ ಬಂಚ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ABC ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ABC ಸರ್? ಹೌದು, ಏರಿಯಲ್ ಬಂಚ್ಡ್ ಕೇಬಲ್. ಏರಿಯಲ್ ಬಂಚ್ಡ್ ಕೇಬಲ್. ಹಾ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ UG ಕೇಬಲ್, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಲ್ ಬಂಚ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು 11 KV ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಈವನ್ ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇದು ಓಪನ್ ವೈರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪರ್ ಮೀಟರ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಕಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೈರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಂಬ ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಬಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋ ತರ
ಅವರು 50 ಮೀಟರ್ 60 ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಬಗಳು ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ 40 ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಬ ಹಾಕೋಬಹುದು. ABC ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಬಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಬಕ್ಕೂ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಶಾರ್ಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ GI ವೈರ್ ಎಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಂದೇನೆ ಒಂದು 11 kV ಲೈನು ನನ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1 megawatt ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ABC ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವೈರ್ ಏನೋ ಟಚ್ ಆದ್ರೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ತೆಂಗು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಆದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣದಾಗ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು, ಆ ಗರಿ ಏನಾರು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ, ವೈರ್ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ, ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮನುಷ್ಯನು ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಕಾಯಿ ಕೀಳ್ತಾರೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೈಗೂ ಬೆಳ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. 11 kV ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಂಬಿ ತಗೊಂಡು ಕಂಬಿ ಕಟ್ಟವನು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ, ಅದು ಟಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇವನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಿ, ಕೈ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ 11 kV ಲೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ABC ಕೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ? 280 ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 280 ಮೀಟರ್ಸಾ? ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾರಿ, ಅಡಿ ಲೆಕ್ಕ 280 ಅಡಿ. 280 ಅಡಿ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ರೀ ಅದು? ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ. 300 ಅಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 300 ಅಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಫ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸರ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ 2 ಕಂಬ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸರ್, ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ you will maintain a good relationship with neighbors also, and you will not have any problem. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಗಿಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಗಿಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ರೆಂಬೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ABC ಕೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಸರ್, ಅವರು ಅದೇ ಮಾಮೂಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಂತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ವೈರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದೇನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾಸ್ಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಟ್ ನೀವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ, ಲೇಔಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಅದೇ ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೀವು ಮೋರ್ ದನ್ 60 kV ಅಂಡ್ ಎಬೋ ಆದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಲೈನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ರೌಂಡ್ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಹೊರತು, ಬಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರ, ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕಂಬಗಿಂಬೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ, ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೇಳೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
But officially provision is there for drawing the lines on the revenue land. Only layouts and residential buildings ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. Only correction. ಸರ್, ನೀವು ಐ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಒಂದು ವೈರ್ ಎಸ್ತ್ರು ಸಾಕು, ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. EFR ಮೇಲೆ, OCR ಮೇಲೆ, OCR ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇ, EFR ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಫಾಲ್ಟ್ ರಿಲೇ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟು ಕೀಪ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ನೈಬರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್, ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ಜನ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ ಲೈನನ್ನು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 100 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೇ ವಿಚಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇರೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ತರಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ ಈ ಆಕ್ಟ್ನ ಇನ್ ಟೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಸರ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೈಲು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈನ್ ಹೋದಾಗ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಗಾಯಗಾಲ್ವೆ ಒಂದು ಐತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಅಡ್ಡದಲ್ಲೂ ಅದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೆ 3 ಕಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ 20 ಕಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಗಿರೀಶ್ ಯಡಿಯೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ ಗಿರೀಶ್. ಸರ್, ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನಾವೀಗ ತೊಗರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇವಾಗ? ಯಾವ್ದು, ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತೊಗರಿನ? ಹೌದು ಸರ್. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಹೂವೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಹೂವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಬರಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಕಾಳಿಲ್ಲ ಅದು ಬರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಾಗಿ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಲ್ದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಾಗಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೋನಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಪ್ರೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಂಟರ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಸೆಂಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಉದ್ದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸೆಂಟ್ರದು ಮೇಲೆ ಉದ್ದ ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದೆ? ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕ ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ಅಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನು ಪ್ರೋನ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋ ಹಂತದವರೆಗೂ, ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನ. ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಇವಾಗ ಹೂವಾಗಿ ಕಾಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾಯಿಗಳಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತೊಗರಿ, ಪೆರಿನಿಯಲ್. ತೇವಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಗುರು ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಡ ಹಸಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್? ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮರ ತೊಗರಿ ವಿಶೇಷನೇ ಇದು ಸರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಹಿಡಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಗಿಡದಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸೋ ಗಿಡ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಅದ್ರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಖಂಡಿತ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಸಿ, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಮರ ತೊಗರಿನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬ್ಬಿಸಿ, ತೋಟ ತುಂಬಾ ಬರಲಿ. ಸರ್, ಅದೇ ಈ ಸಲ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರ ಸರ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನುಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೆಡ್ತೀನಿ ಸರ್.
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಮರ ತೊಗರಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಯಪ್ಪ. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಗಿಡ, ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡ. ಓಕೆ. ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆನೂ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್ ಈ ಸಲ. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅರೆ ಇದು ನಾವು ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಸರಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿನ್ನೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 9 ಅಡಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹೊಸದಾಗಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಇರೋರು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಅಡಿಕೆ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯೆ 9 ಅಡಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಸಾಲು ತೊಗರಿ ಗಿಡಗಳು